Dobrý den. Já už bych vás konečně ráda přivítala na tiskové konferenci k projektu Zaostřeno na Bělorusko, Visegrád Focus Belarus, který iniciuje a organizuje ambasáda nezávislé běloruské kultury při Centru experimentálního divadla. Tento projekt se bude realizovat ve dvou částech. Jako první nás čeká pražský program, který proběhne od 23. září do neděle 26. září v rámci Mezinárodního festivalu Svět knihy v Praze. A potom od 27. září se můžete těšit na program v Brně, ten se bude realizovat zejména tady v divadlu Se na provázku, ale nejenom, a potrvá do 29. září. Nyní bych ráda přivítala především hosty, mluvčí naší tiskové konference. Je mi velkou ctí tady přivítat zástupce pozvaných běloruských autorů a autorek, pana Dimitrije Stroceva. Dobrý den, básníka, autora více než 17 básnických knih a čerstvého držitele letošního laureáta ceny knihovny Václava Havla Disturbing the Peace Award. Pak bych zde ráda přivítala pana Sergeje Smatričenku, ambasádora ambasády nezávislé běloruské kultury, bohemistu a překladatele. Dobrý den. Pak bych zde také moc ráda přivítala Petra Minaříka, dramaturga, literárního kritika, člena dramaturgického týmu projektu Zaostřeno na Bělorusko. Dobrý den. A pak bych zde samozřejmě také ráda přivítala ředitele Centra experimentálního divadla, pana Miroslava Oščatku, je vlastně dramaturga celého projektu Zaostřeno na Bělorusko. Dobrý den. My jsme v loni 17. listopadu symbolicky založili ambasádu nezávislé běloruské kultury, což bylo v reakci na sfalšované volby srpnové v Bělorusku. Měli jsme potřebu se k tomu nějakým způsobem postavit, vyjádřit a dostat to téma do českého veřejného prostoru. A výsledkem byla tato ambasáda. A já jsem rád, že se nám podařilo po velmi krátké schůzce domluvit s ředitelem Radkem Auerem, že by Svět knihy, přestože čestného hosta veletrhu domlouvá několik let dopředu, takže se nám podařilo tam vsunout z aktuálních a důležitých důvodů právě Bělorusko, že z Běloruska, běloruských spisovatelek a spisovatelů bude v Praze na Světě knihy 17, tak já myslím, že to je nebývalý počet autorů a pominuli měsíc autorského čtení v roce 2006-2007, tak si myslím, že takový výsadek běloruských autorů v krátkém období v Česku nebo v tomto prostoru nikdy nebyl a je to skvělá příležitost pro publikum, pro čtenáře poznat běloruské autory. Největší část celého programu se odehraje v Praze na Světě knihy na výstavišti v Holešovicích. Budeme mít taky stánek, kde budeme mít i několik desítek běloruských knih, nejrůznější tištěné materiály a tak dále. Proběhnou celkově 4 autorská čtení, kde představíme téměř všechny zúčastněné autory a kromě těch čtení budou diskuze, debaty, 3 debaty na velice, myslím, aktuální témata. Je třeba říci, že zdaleka ne všechno se bude odehrávat na výstavišti v Praze. Další 3 akce také proběhnou mimo výstaviště a to bude velká open party na nádraží Bubny. Snad dorazí i přes různé vízové problémy kapela Razdité srdce Pacana, která musela taky se uchýlit do exilu a teď se zdržuje celá sestava v Kyjevě. Další taková akce mimo výstaviště proběhne v divadle Na Zábradlí, což bude večer běloruské poezie. V pražském Doxu ještě proběhne běloruský večer, nebo chcete-li večeře s běloruskými autory, kterou bude moderovat velký kamarád našich spisovatelů Jáchym Topol. Co se týká brněnského programu, hlavním stěžejní akcí bude maraton čtení, kdy každý autor bude mít zhruba půl hodinu
času, takže představí jak svoji tvorbu bezprostředně, tak zodpoví na dotazy moderátorky, respektive publika. Nicméně je třeba zmínit samozřejmě otevření výstavy Náměstí změn tady na nádvoří na Alžbětinské scéně divadla Husa na provázku a promítání filmu Kuráž režiséra Alexeje Palujana ve Skále. День добрый. Я бы хотел сказать о том, что сейчас происходит в Беларуси. И, конечно, применительно к судьбам писателей, которые сейчас там живут и что-то пытаются говорить. Можно сказать, что сейчас как бы завершилось формирование гетто независимой литературы Беларуси. Как бы знаками этого завершения явились ликвидация Союза белорусских писателей и Белорусского пен-центра. Это, собственно, фактически профсоюза независимых литераторов Беларуси и правозащитная организация, которая может защищать их права. Давление оказывалось на протяжении многих лет. Много лет назад Союз писателей лишился помещения, были проблемы и у пен-центра, но сейчас как бы таким силовым, как бы волевым решением белорусских властей эти организации ликвидированы. Что это значит для конкретного человека, писателя в Беларуси? Я в белорусской литературе с 80-х годов прошлого века, то есть я начинал еще в советское время и был участником диссидентских кружков. Я очень хорошо помню, вот, как мы выживали в это время. И как большой переменой было 90-е годы, обретение независимости белорусской и открытие возможностей для творческих людей. Я, как писатель, художник, получил доступ на телевидение, на радио. Мои произведения публиковались в газетах, в журналах. И это для меня лично прекратилось уже в конце 90-х. Незадолго до событий августа 2020 года у меня было выступление на филологическом факультете Минского университета. После этого выступления я имел разговор с организатором. Молодая преподавательница была со мной откровенна, и она сказала, что поскольку вы член независимого союза писателей, мы не могли повесить объявление о вашем выступлении в вестибюле университета, не могли никому об этом сообщить. Поэтому извините, что на выступление пришло мало людей. Сейчас, после ликвидации Союза писателей и ПЭНа, ситуация будет развиваться значительно быстрее и в худшую сторону. Ситуация цензуры всегда как бы дополняется ситуацией как бы самоцензуры. Это значит, что независимые писатели Беларуси практически теряют все площадки для высказывания в стране. То есть даже независимые издатели, которые симпатизируют тем или иным протестным настроением, не будут публиковать произведения, чтобы не рисковать лишиться издательской лицензии и прекратить деятельность. Пока Союз писателей был официальной организацией, он имел право организовывать фестивали в Беларуси, которые сейчас приобрели очень какой-то серьезный масштаб. Это «Стихи на асфальте» и другие. Это, то есть учрежден ряд премий для поддержки писателей, каким-то образом для формирования процесса. Я так понимаю, что сейчас это тоже станет уже невозможно. То есть всякое публичное высказывание художника, писателя в Беларуси может быть трактовано буквально как незаконное и даже экстремистское. И поэтому, конечно, большая благодарность чешским коллегам, которые чувствуют нашу ситуацию, понимают
и организуют площадки для высказывания белорусам за пределами страны. Мы здесь можем говорить прямо, не фильтруя свою речь, обращаться к международному сообществу и встретиться друг с другом, потому что мы сейчас тоже уже разделены. Кто-то остался в Беларуси, а кто-то был вынужден уехать. Вот. И я с нетерпением жду света книги, где я встречу коллег и друзей, которых давно не видел. И еще раз с радостью приеду в Бруно, где мы вместе сможем на одной площадке читать, как у нас это происходило дома в Беларуси. Děkuji. Abych se ještě zeptal pana Strabceva, jestli můžete přeložit, jak moc je v dnešní situaci a době náročné se z Běloruska dostat na takovou zahraniční akci pro tamního autora. A jak velká rizika jsou potom spjata s tím návratem? Спасибо за вопрос. Он действительно очень актуален. Моя ситуация, может, еще более сложная, чем у других коллег, потому что я был короткое время в заключении осенью прошлого года. И у меня уже был опыт возвращения из-за границы, из Швеции и из Украины. Все бывшие заключенные, которые проходили даже по административным статьям, там, должны проходить полный таможенный досмотр с составлением акта. То есть, естественно, условия пересечения границы с нами никто не обсуждает. Поэтому, когда мы приезжаем к границе или из Беларуси, или же к Беларуси, то есть состояние тревоги, неуверенности, что может произойти с нами в следующий момент. Поэтому то есть я для себя выбрал маршрут через Москву. Из Беларуси в Россию попасть легко. И летел из Москвы в Прагу в надежде на то, что спецслужбы Беларуси и России не настолько скоординированы. Я здесь, так что уже хорошо. Вот. Ну и, конечно, накладываются все ковидные ограничения, да, которые тоже для белорусов не имеют какого-то логического характера. Но это, наверное, общая ситуация. Совсем недавно я узнал достоверную информацию в отношении меня. Я знаю, что белорусским библиотекам запрещено закупать мои книги, и, скорее всего, им предъявлено требование убрать из фондов мои произведения. Если мое творчество будет признано экстремистским, мой архив исчезнет. Поэтому возникновение посольства независимой белорусской культуры очень важно. То есть, как и другие подобные инициативы, необходимо создание независимых библиотек современной белорусской культуры, литературы, культуры, да, и, наверное, формирование фонда архивного. Потому что если до последнего времени мы доверяли государственным организациям белорусским, литературно-художественному фонду, куда я собирался передавать наследие моих учителей из 80-х, теперь у меня нет такого основания. Это все может исчезнуть. Мы верим, что эта темная полоса будет недолгой, но за короткое время могут быть уничтожены драгоценные. Tady bych velmi rád poděkoval v první řadě městu, který jako vlastně zřizuje ambasádu tady v Brně. Za druhý Ministerstvu kultury České republiky, který poskytlo peníze nebo část peněz tady na ten
projekt Zaostřeno na Bělorusko, na Svět knihy a zároveň Vyšehradskému fondu, který taky nemalou částkou podpořil tuto akci a v neposlední řadě i Moravská zemská knihovna, která taky se i finančně, kromě toho, že pomáhá s některými věcmi, finančně podílí na tom. Já bych vám chtěla moc poděkovat za účast. Ještě jednou děkuji panu Dimitriji Strcelovi, že za námi přijel, Sergeji Svatručenkovi, panu Petru Vinaříkovi a Miroslavu Oščatkovi za účast a samozřejmě vám všem. Děkujeme. Děkujeme za zájem. Přijďte se podívat v Praze, anebo alespoň v Brně, jako Brňáci. Alespoň tak. Díky.